Mall Lulu Fashion Week 2024 proudly presents the Designers Roundtable in association with Q Studios. Roundtable, Actors Roundtable, Actresses Roundtable, Directors Roundtable ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But for the very first time in Kerala it's happening Designers Roundtable. Because we all know നമ്മളൊരു മൂവി കാണുമ്പോൾ അതിലെ ആക്ടേഴ്സ്, ആക്ട്രസ്, വില്ലൻ, അവരുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്, അവരുടെ മേക്കപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആണോ അല്ലയോ? Yes, I can see many designing students and people who are generally interested in fashion here. Okay, let's go ahead, ladies and gentlemen. Here we have brought together some of the most celebrated costume designers in the Malayalam film industry for a lively discussion, thus serving a platform to delve into the creative mind behind the captivating costume that bring our favorite characters to life. So it is the Q Studio. We all are very aware of the Q Studio, right? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു നോ വെയർ ടു ഗോ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻ യൂട്യൂബ്. അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് മൂവീസ് ലവേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ജനറലി മൂവി കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു റിവ്യൂ പോലെ നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണാറുണ്ട്. We all Malayalis are very well known about Q Studio, a dynamic digital news platform revolutionizing the landscape of Malayalam journalism, founded by none other than Mr. Manish Narayanan. അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്കറിയാം, ഹി ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പം വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലുലു ഫാഷൻ വീക്ക് 2024, ദ ഡിസൈനേഴ്സ് റൗണ്ട് ടേബിൾ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ. I'm going to call the moderator for the session, that is a veteran journalist with over 17 years of experience across various media platforms. He is the founder of the Q. So ladies and gentlemen, without any further ado, with big round of applause, let's welcome Manish Narayanan onto the stage. Along with the most loved interviewer of the Q, the Mr. Ralph Tom Joseph. Can we have you on stage, please? Thank you so much, both of you, for being here. Now, ladies, gentlemen, student, fashion enthusiasts, I'm going to call upon the panelists on stage. And ഇപ്പോൾ കാണിച്ച എനർജിയുടെ കുറച്ച് ഇരട്ടി എല്ലാവരും വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ let me start. She is a costume designer and the director. ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ 7000 കണ്ടി, ഗപ്പി, എസ്ര പോലെയുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ്. വി ഹാവ് ലവ് ടൊവിനോ ഇൻ ഗപ്പി ആൻഡ് അങ്കമാലി ഡയറീസ്, വാട്ട് എ സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ. അതിലെ റോണസ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോണസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ആട് ജീവിതം 2024 one of the highest grossing Malayalam movie. Everybody around the world is talking about Prithviraj Aadizivadam and his look in the movie. She is the costume designer for that as well. Everybody with big round of applause. Let's welcome the Kerala State Award winner for Best Costume Designer for Guppy, Steffi Xavier, onto the stage. And gentlemen, everybody again fell in love with Pranav Mohanlal in Hridayam, അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരാളെ നമ്മളെല്ലാവരും പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രണവ്സ് പെർസോണ ഇൻ ദ മൂവി. അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണവിൻ്റെ ലുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജെൻസി കിഡ്സിന് 70s and 80s എന്തായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു മൂവിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. മൂവീസിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ മൂവി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് അതിൻ്റെ വലിയൊരു പാർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ് ഇറ്റ് അമേസിംഗ്ലി വെൽ. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഫോർ ഹൃദയം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വാശി ആന്റണി, ദിവ്യ ജോർജ്, ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. Welcome, Divya. Please be seated.
Now, ladies and gentlemen, he is a costume designer. I have to say he is a fashion influencer himself, because the way he dresses himself, we can only imagine how creative his mind is. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സൂപ്പർ ഹീറോയെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം. മിന്നൽ മുരളിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡയറക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മയുഗത്തിലെ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ കില്ലിംഗ് ലുക്ക് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. ടർബോ, ചാവേ, രാമചന്ദ്രൻ ബോസ് ആൻഡ് കോ, മദനോത്സവം, അമല പോലെയുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മൂവീസിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ, ദ സ്റ്റണ്ണിംഗ്, ദ ഡാഷിംഗ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് മാൻ ഹിംസെൽഫ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഫോർ മിന്നൽ മുരളി. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മെൽവി ജെ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. So yes, everybody here at Lulu Mall, this is the panelist for you, for the designer table, and I'd request the moderator for this session, Mr. Manish Narayan, to please take it forward from here. Can we have a big round of applause for them? Yes, thank you. We'll see you. ആദ്യം ഡിസൈനേഴ്സ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കാണാനും കേൾക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ലുലുവിലെത്തിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, നന്ദി കൂടി പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം പറയാനുള്ളത് ഒരു അണ്ടർ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് ഓസ്കാർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിന് എത്രത്തോളം ചർച്ചയും ആദരവും അഭിനന്ദനമൊക്കെ കിട്ടുന്നു, അതുപോലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരാൾക്ക് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒരു ബോളിവുഡിലോ തമിഴിലോ അങ്ങനെ പ്രാദേശികമായിട്ടൊക്കെ അംഗീകാരം കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖല കൂടുതൽ ചർച്ചയാവുക എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് സെക്ടറിലെ റൗണ്ട് ടേബിൾ പോലും വളരെ വൈകിയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് ടേബിളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെഫിക്കും മെൽവിക്കും ദിവ്യയ്ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ആദ്യം സ്റ്റെഫിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു. സ്റ്റെഫി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമ മധുര മനോഹരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ 2 സെക്ടറിൽ കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് ആടുജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആടുജീവിതമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു കരിയറിൽ ഏറ്റവും ലോങ് ജേർണി കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നജീബ് ബട്ടണിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴും നജീബിൻ്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് പഴകി അഴുത്തു പോകുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഒരു ചാക്ക് വസ്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്തൊക്കെയാണ് ഈ ദൈന്യത ബോധപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മമ്മൂക്കയോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റയർ ഒരു ആക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമെന്നുള്ളത്. പുള്ളി അത് അന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഈ ബിഗ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അല്ലെ ബിലാൽ ജോൺ കുരിശിങ്കിൽ ഇട്ട ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാവലറാണ്, ജിപ്സിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോ വാങ്ങിച്ച എത്രയോ പഴകിയ ഡ്രസ്സ് പുത്തൻ പോലെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഗാഡ്ജറ്റുകളൊക്കെ. ആടുജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. കാരണം പുതുപുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളിലാണ് നജീബ് ഒരു നീല ഷർട്ടിലാണ് പോകുന്നത്, അവിടുന്ന് ഒരു പഴകിയ ചാക്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. എന്താണ് ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ പറയാവുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്താണ് ആടുജീവിതം? നമസ്കാരം. ഞാൻ മുമ്പും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ആടുജീവിതം എനിക്കൊരു സിനിമ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് വളരെ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു 6 വർഷം 7 വർഷത്തോളം ഒരു സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്രയും കാലയളവിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ അവസരം എനിക്ക് സിനിമകളുണ്ടാവാം, ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ആടുജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം കുറേ എണ്ണം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ലായിരുന്നു. ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമിലും ഉണ്ടാവുന്ന നജീബിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലെ യാത്രയുണ്ടല്ലോ, ആ യാത്രയുടെ കാലങ്ങളും ദയനീയതയും ഇമോഷൻസും എല്ലാം ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂമും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കറയാവട്ടെ, ഒരു ഹോളാവട്ടെ, അതിനെല്ലാം പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ടാകും. അതിൽ വീണ കറ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാല് കറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കറയാവാം, ഒരുപക്ഷെ ആട് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ
ഇപ്പം സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ്യൂമിന് പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ഒരു വീണിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആടുജീവിതം കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരിയായി എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ കഥാപാത്രം ഇതിടേണ്ടി വരുന്നത്, അതെന്തെല്ലാം അവസ്ഥകളിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകേണ്ടി വരുന്നത്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മളിത് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കഥാപാത്രമായി നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ വന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു ആടുജീവിതം. അത് പിന്നെ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ സനൂജ്, റാഫി, സുൽഫി അങ്ങനെ 3 പേരായിരുന്നു അസോസിയേറ്റായി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 7 വർഷം അവരും അത്രയും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആടുജീവിതത്തിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ടോട്ടലി എല്ലാം ഒരു ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആടുജീവിതം. പൊതുവേ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു തരുമ്പോഴാണ് അവർ ക്യാരക്ടർ ആവാനുള്ള വലിയ ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത്. ഈ പൃഥ്വിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ലോങ് ജേർണിയാണ് ആടുജീവിതം. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചാക്കിനാൽ തയ്പ്പിച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടേഴ്സിന് ഇത് കാരണം ഇതൊരു ദൈന്യതയാണല്ലോ. ഇപ്പം നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഷെഫിനുണ്ടായ ഹാപ്പിനെസ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർക്ക് കിട്ടണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും സങ്കടത്തോടെ കൊടുക്കുന്നു, അവരും സങ്കടത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ഇത്? ഈ ഡെസേർട്ടിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ഇടുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ പല പ്രൊമോഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, മരുഭൂമിയിലല്ല ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ ഏത് നാട്ടിലും ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ആർക്കും ഇട്ട് കംഫർട്ടബിളായി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോസ്റ്റ്യൂമാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും രാജുചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഒരു മുഷിപ്പോ മടുപ്പോ ഈ പറയുന്ന സങ്കടമോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമും, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷായ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിലും ആടുജീവിതത്തിലെ നജീബിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നജീബിന് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ പേര് തോബ് എന്നാണ്. ആ തോബ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണും പൊടിയും ചെളിയൊക്കെ ഒറിജിനലാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നും മുഷിപ്പോ മടുപ്പോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെയാണ് പുള്ളി എല്ലാ തവണ അത് മേടിച്ചതും ഇട്ടിരുന്നതും. നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ കൃത്യമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കഥ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ പുറകിലെ കഥകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെൽവി, ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പം ആളുകൾ മേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നില്ല, മേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ എന്നാത്താൻ കാഴ്ചകൂടാണെങ്കിലും മിന്നൽ മുരളി ആണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. ബ്രഹ്മയുഗമാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോളിവുഡ് സിനിമ വന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിൽ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുണപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ടോട്ടൽ ടെക്സ്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള കൂടുതൽ പേർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒന്ന് ടർബോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. കാരണം ആളുകൾ ബിഗ് ബിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിലാലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ എന്ന പോലെയാണ് മമ്മൂക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടർബോയിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ടർബോയുടെ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? ആ സിനിമ പേഴ്സണലി എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഹലോ, ടർബോനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങും. ഇപ്പോൾ വന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രഹ്മയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടർബോയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ടർബോയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ, അങ്ങനെയായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറിലായാലും മമ്മൂക്ക ഇതുവരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്ന ക്യാരക്ടറുകളിൽ നിന്നും മമ്മൂക്കയുടെ ഓഡിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല കഥാപാത്രമായിരിക്കും അത്. അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ കൂടെ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനറും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മമ്മൂക്കയുടെ പേഴ്സണൽ ഡിസൈനർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള കോട്രോയി ഷർട്ട് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പല കളേഴ്സിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻസ്. പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിന് അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ബോൾഡായിട്ട്, പിന്നെ കൂടുതൽ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ പറയാമല്ലോ. കാരണം ഈ ബ്രഹ്മയുഗം വന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ആൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കളർ ഫിലിമിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കോസ്റ്റ്യൂം കോസ്റ്റ്യൂംസും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കളർ പാലറ്റിന്. പിന്നെ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസിങ് ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതായിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പടമാണ് ഭ്രമയുഗം. ഒരു തോർത്തും ഒരു മുണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും, ഒരു 2 സെറ്റ് ഇത് ചെളിയായ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ റിയാലിറ്റി അതല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വേറെ തരം റിസർച്ചും ഡിസൈനും കുറേ ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സും, ഇത് ക്യാമറ ഏത് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകൾ ഇത്ര നാൾ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോള് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് ഡിസൈനറെ നോട്ടീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ട്രോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. 3 മുണ്ട് മതി ഈ സിനിമ ചെയ്യാന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും. അതെങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാം. ഇതെനിക്ക് അത്രയും കലക്ടൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പറയാൻ. ബ്രഹ്മയുഗത്തിൽ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനും 16 മുണ്ടോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈസി ആയിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം തീർക്കാം. ബ്രഹ്മയുഗത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം 8 to 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി മുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നമ്മുടെ സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല സീനുകൾ ഷഫിൾ ചെയ്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുണ്ടിനകത്ത് വരുന്ന വേരിയേഷൻ, ഡള്ളിങ്, കാട്ടിലുള്ള ഫൈറ്റ്, അങ്ങനെ പല ഫൈറ്റ് സീക്വൻസുകളും പല ഇൻസിഡൻസും, പിന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ പെട്ടെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ മുമ്പുള്ള ഏരിയകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാതിരി 3 മുണ്ടല്ല അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നമുക്ക് 16 മുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡിനോ, റഫ്നാസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഐഡി അമ്മു നല്ല പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നരച്ചിട്ട് ഹെയർ നരച്ച് അടുത്ത സീൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിലുപരി എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടറുകളായിരുന്നു യക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രീം സീക്വൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു ചാത്തൻ്റെ കഥാപാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്കത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം യക്ഷി ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യക്ഷി വെള്ള സാരി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ യക്ഷീനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എൻ്റെ യക്ഷി എക്സ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റെഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യക്ഷീനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്രേസിനെസ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ പോയത്. നമ്മളൊരു 8 തവണ യക്ഷിയുടെ ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യക്ഷിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിനും മാത്രം, യക്ഷിക്ക് ഡ്രസ്സില്ല അതിനകത്ത്, പക്ഷേ യക്ഷിയുടെ ഡ്രസ്സിന് മാത്രം 3 ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യക്ഷിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്സസറീസും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തതാണ്, എല്ലാം ഡിസൈനർ വൈസാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഡിസൈനറുണ്ട്, മറ്റേ ഭവ്യ രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആളുടെ കളക്ഷനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ മോതിരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ യക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരങ്ങൾക്ക് മാത്രം 1 lakh വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനെപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിസൈനേഴ്സും ഇപ്പം നമുക്ക് മാളിൽ വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം പടമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആ മുണ്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൈത്തറി വീവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമുക്ക് ഏത് കനത്തിലുള്ള മുണ്ടാണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 16 മുണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പ് മുണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം സീക്വൻസിൽ കാണുന്ന ചാത്തൻ്റെ ലുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒന്നല്ല സോഴ്സിങ്ങിന് പോയത്. നമ്മൾ എല്ല് പൊടിക്കുന്ന കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്ലഷസ് വരുന്നത്, അതായത് ഇറച്ചി വെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന എല്ല് പൊടി കമ്പനി പോവും. ദെൻ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ ആ ചാത്തൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ രാഹുലേൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സോഴ്സിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ അവിടെ, അതായത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്മെല്ല്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈഫ് 3-4 വട്ടം വൊമിറ്റ് ചെയ്തു, അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലാണ്. ഞാനൊരു 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് എൻ്റെ മേത്ത് നിന്ന് സ്വെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്മെല്ല് പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ഫ്ലഷസ് എടുത്തിട്ട് കൊമ്പ് റിയലി പോയി എടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ താടിയെല്ല് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അണപ്പല്ല്, പോത്തിൻ്റെ അണപ്പല്ല് നല്ല രസമുള്ള ഡിസൈനുള്ള സാധനമാണ്, അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ആടിൻ്റെ റിബ്, അങ്ങനെ കുറേ ഭയങ്കര രസകരമായ ജേർണിയായിരുന്നു. പണി കാഴ്ചയിൽ കുറവാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര നാളെടുത്ത പണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസകരമായിട്ട് പണിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നത് ബ്രഹ്മയുഗത്തിൽ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. ദിവ്യ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു 80s, അതായത് കോടമ്പാത്തേക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ അവസരം തേടി പോകുന്ന ഒരു 70s അവസാനമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്ത് കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആവണം സിനിമ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട്. ദിവ്യയോട് തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് എത്രയോ കല്യാണങ്ങളും മരണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നത്. എന്താണ് അതിലൊരു മേജർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷത്തിൽ 75 കാലഘട്ടം
70s ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഫറൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എവറി ടൈം നമ്മൾ 70 കാലഘട്ടങ്ങൾ 75 കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് തലയിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ്സും ബ്ലൂസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻസ് വന്നിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ചെക്സൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോകും. പക്ഷേ നല്ല മദ്രാസ് ചെക്കുകളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മൂവീസ് ആണ് നമ്മളെ റെഫറൻസ്, എപ്പോഴുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റ് പഴയ സിനിമകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനത്തെ പ്രിൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതുപോലത്തെ ഫാബ്രിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡയറക്ടർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഒരു ബ്രീഫ് കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഫ്രീഡം കൂടിയാണ്. എന്താ പറയുക, 70s ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാനെന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ കാണിക്കുന്ന ഒരു 70s കൂടിയാണല്ലോ. ഒരു സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിനൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ധ്യാനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനും പ്രണവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി പ്രിൻസും പ്ലെയിനും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ നോക്കി ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ ഒന്നും മുഴച്ച് നിൽക്കരുത്, പീരീഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ഇങ്ങനെ ബെൽസ് കാണിക്കണം, അങ്ങനെ പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് കാണിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കി. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ പോയ ആ ജേർണി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ യാ. സ്റ്റെഫിയോടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഗപ്പിയിലെ ഈ ഗബ്രിയേലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഗാനരംഗം, അതിൽ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബാൻഡ് സെറ്റ് ടീമുണ്ട്, സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഭയങ്കര കളേഴ്സാണ്, രാത്രിയാണ്, വലിയ ക്രൗഡാണ്. ഇത്ര ആളുകളെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിലെ ആക്ച്വൽ ടാസ്ക് എന്താണ്, ആക്ച്വൽ ചലഞ്ച് എന്താണ്? ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയ പടം തന്നെ ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ 7000 കണ്ടി ആയിരുന്നു. അതിലൊരു ലോഡ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ചില കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ട്രേപ്പ് ചെയ്ത് ഉടുക്കുന്നതിന് കച്ചം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അന്നൊന്നും ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 9 വർഷം മുമ്പാണ്. അന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇല്ല. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 7000 കണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു 60ഓളം സ്ത്രീകൾ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം അവർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ്, കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആണുങ്ങളാണ് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിൽ രാവിലെ ഒരു 7:30 മുതൽ ഇങ്ങനെ ഉടുപ്പിച്ചൊരു 12 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാ കിളിയും പോകും. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇത് ഊരലാണ് പരിപാടി. സോ എനിക്കിത് ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പണ്ടേ എന്താണെന്നറിയില്ല, വളരെയധികം അറിയുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഗപ്പി അത്രയ്ക്ക് വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഗപ്പിയിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഞാനൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, കൊള്ളാലോ എന്ന് സ്വയം പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് എന്ന്. ശരിക്കും ഞാൻ ഗപ്പിയാണ് അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് സ്വയം ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം. നിങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ട്രാവലറുണ്ട്, അതിലായിരിക്കും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെരുപ്പും സോക്സും ബെൽറ്റും വാച്ചും അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മിസ്സാവാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലായിരിക്കും അധികവും നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസൊക്കെ ചെക്കിങ്ങും പരിപാടിയും, ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ സ്വന്തമായി എൻജോയ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത പാടാണ് ഗപ്പി. പിന്നെ ഗബ്രിയേൽ സോങ്ങിൽ ആ ഒരു ബാൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബാൻഡ് സെറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ആവരുത് എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വൈറ്റിൽ റെഡ് പോൾക്ക ഡോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു തീമിലോട്ട് വരുന്നതും. പിന്നെ ടോട്ടലി ഒരു ബീച്ച് കൾച്ചർ, ഒരു ഗോവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു വേറെ തന്നെ ടെറൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ്. ക്രൗഡ് സീൻ പറയുമ്പോൾ മിന്നൽ മുരളിയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു. തുടക്കത്തിലെ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ
ക്ലൈമാക്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇവന്റ് വരെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അതിൽ സൂപ്പർ ഹീറോ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട്, സൂപ്പർ വില്ലൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട്, ആളുകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം, പീരിയഡ്, ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. മിന്നൽ മുരളി ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രൗഡ് സീൻ വെച്ച് റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മിന്നൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പടമാണ്. കെട്ടിയോളാൻ്റെ മാലാഖയിൽ ബേസിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ 90s ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ക്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പടമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റിനോട് വെറുതെ കളിയാക്കി പറയും, അലിയ ഈ പടത്തിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പടം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പടത്തിന്. സോഴ്സിങ്ങിനായിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ആ പടത്തിൻ്റെ സോഴ്സിങ്ങിന് നമ്മൾ പല പല സ്റ്റോറുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അവസാനം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കട്ടപ്പന എന്നൊരു, ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു 10-25 വർഷം ബാക്കിലാണ് ആ സ്റ്റോർ മാത്രം, വിമല ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയും. വിമല ടെക്സ്റ്റൈൽസിനകത്ത് അന്ന് റഫ് ആൻഡ് ടഫിൻ്റെ ജീൻസ് 2000 അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗൊക്കെ ഉള്ള ജീൻസുകൾ അങ്ങനെ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ സോഴ്സിങ്ങിനകത്ത് ഭയങ്കര ക്രേസ് തോന്നി. പിന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കുറേ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാക്സിമം ഈ ക്രൗഡ് സീക്വൻസുകൾക്കൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മളാണ് കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുത്തത്. ആരുടെ അടുത്തും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാം എനിക്ക് കാലഘട്ടം അങ്ങനെ റെപ്ലിക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പടമായിരിക്കണം ഇതെന്നുള്ള ക്രേസിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനും അവാർഡ് ദൈവം തന്നു. അത്രയും പണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ക്രേസുള്ള, കുറേ ചട്ടയും കൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾ വരും, ബാൻഡ് സെറ്റ്, കുറേ ക്രൗഡ്, കിഡ്സ്, ഭയങ്കര രസമാണ് അത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ റെഡിയാക്കി വിടുമ്പോൾ ഇവർ റെഡി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. ഇത് ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലുണ്ട്. അത് എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിസൈനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് ആ ഫീല് കിട്ടും. ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ടൈം. ബട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഫ്രെയിമിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാലഘട്ടം, ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല 93-ലാണ് ഞാൻ ജനിക്കണത്. 90s സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് പടം തുടങ്ങണേ. അപ്പം ഞാൻ ജനിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പിന്നെ പീരീഡ്, നാടകത്തിൻ്റെ പീരീഡ്, അന്ന് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുക, ഒരു ടൈം ട്രാവൽ പോയി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചെരുപ്പുകൾ, കമ്മലുകൾ എല്ലാം, ഈ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കും. ദെൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ തന്നെ ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അത്രയധികം സൂപ്പർ ഹീറോസിന് ഇവിടെ എല്ലാവരും പല ഭാഷകളിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൺ സൂപ്പർ ഹീറോയ്ക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതൊരു യൂണിക് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം, ഐക്കോണിക്കായി മാറണം. എത്ര ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫൈനലിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ? മിന്നൽ മുരളിയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ സൂപ്പർ ഹീറോ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് ദീപാലിനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ്. ദെൻ മാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നായി. അതിനകത്ത് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എല്ലായിടത്തു നിന്നും സ്കെച്ചസ് കളക്ട് ചെയ്തു. എറൗണ്ട് 1000+ സ്കെച്ചസ് നമ്മൾ മിന്നൽ മുരളിയുടെ ഡിസൈൻസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി. ദെൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന പവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇവൻ പടം തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ സീക്വൻസുകൾ, ക്ലൈമാക്സുകളൊക്കെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ പവിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ നമ്മുടെ നിന്നുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ ദീപാവലി മാമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നല്ല, ഒരു മല്ലു സൂപ്പർ ഹീറോ മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാജുവൽ പോർഷനാണ്. ആദ്യം മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി, തലയിൽ മുണ്ട് കെട്ടി, പിന്നെ ഒരു കോഴിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ആനിവേഴ്സറി ഫൈറ്റിന് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ പോലെ വരുന്നു. ദെൻ ഇത് ഗ്രാജുവലി പടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് നാൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ഗ്യാപ്പ് വന്നു കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ടീസർ റീച്ചായി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാജുവലി ഓക്കെ നമുക്കും നമ്മുടെ മല്ലു സൂപ്പർ ഹീറോ സൂപ്പർമാനൊക്കെ പോലെ ഇരുന്ന് അടിപൊളിയാവും. ദെൻ ടോവി അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. 3 പേരോടുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിനൊരു വിഷ്വൽ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം കാണുന്നുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അറിയാം, ഇവരുടെ വെർബൽ ഡയലോഗ്സ് നമുക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മണം ഫീൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേർപ്പ്, ഇവരുടെ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണല്ലോ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ആടുജീവിതമാവാം, മിന്നൽ മുരളിയിൽ തന്നെ ആവാം, കുഞ്ഞെഴുതലാവാം, വർഷം ശേഷത്തിലാവാം. നിങ്ങളെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിൽ ഈ വിഷ്വൽ ഡിസൈനിനപ്പുറം ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഓഡിയൻസിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. അതിനുള്ള എഫേർട്ടുകൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളതൊരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളെ ടീം കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതായത് ആടുജീവിതത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രം എന്താണോ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം അത്രയും ദിവസം നമുക്ക് മരുഭൂമി പോയി നിന്ന് ഇത് ഡൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതിനെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ വിഷ്വൽ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് അവിടുന്ന് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് തോന്നണം.
അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. സ്പെഷ്യലി എല്ലാ സിനിമയെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചില സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഓടിച്ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കൃത്യമായ ഒരു ഡള്ളിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കുക, കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ലിങ്ക് ആവാറുണ്ട്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഷോപ്പും ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രമായി പോവേണ്ട ചില അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തം പല രീതിയിലും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു കൃത്യമായ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെതായ രീതി എനിക്കുണ്ടാവും, ദിവ്യക്കുണ്ടാകും. ഇപ്പം മഷറും സമീറയും ധന്യൊക്കെ ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ്, അവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അവരൊരു ടീമുണ്ട്. ആ ടീം ഒന്നിച്ച് നിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പം ഓരോ രീതിയിലും ഓരോ കഥാപാത്രവും എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവുന്ന സീനാണെങ്കിൽ, ഒരു മഴ നനയുന്ന സീനാണെങ്കിൽ, ഒരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫൈറ്റൊക്കെ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. തെന്നി വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈഡിലുണ്ടാവുന്ന പൊടി, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വരുന്നത്, അങ്ങനെ കൃത്യമായി ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ടീമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെക്നിക്കും ഉണ്ടാകും. ആസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനോട് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും അവരൊരു പണിയെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കുമ്പം അതാരായാലും, ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കുമ്പം അവർ നമ്മളോട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുകയാണ്, എനിക്കിത് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അവിടെ പറയരുത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറ്റുമോയെന്ന് നോക്കണം. അതെടുത്ത് അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഇടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി അവിടെ വി ഫെയിൽ ദെയർ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അപ്പം ആ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനും നമ്മുടെ വർക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അവർക്ക് അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം. എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ധ്യാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൽ വയസ്സായ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പം ധ്യാനിന് കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇട്ട് ഞാനൊരു കണ്ണട വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ആ കണ്ണട വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ധ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ധ്യാൻ്റെ ഷോൾഡേഴ്സ് ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ആക്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ധ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കസേരയിൽ പോയിരിക്കും, ധ്യാൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് അത് കാണുമ്പം, നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഇരുന്നത് കാണുമ്പം വെച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂമിലാണല്ലോ വെച്ചാൽ അത് വേറൊരു ഷർട്ടായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തൊരു നോർമൽ ഷർട്ടാണത്. ആ ഷർട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ അതിൽ വേണുവായി മാറുകയാണ്. ആ ഷർട്ട് വേണുവിൻ്റെ ഷർട്ടായി മാറുകയാണ്. അത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ തന്നെ ബ്രീഫായിരിക്കും, നമ്മൾ പോയി എടുക്കുന്ന ഷർട്ടായിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ ഡൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, തേക്കുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ വയസ്സായ ഒരാളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം വരുമ്പം അത് എപ്പോഴും ക്രിസ്പായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നില്ലായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ അതും ആ ഷർട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറായി. വേണുവിൻ്റെ മുറിയിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ഷർട്ട്, ആ വേണു എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വേണുവായി, ധ്യാൻ വേണുവിലേക്ക് മാറി. അത് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിലും കാണുമ്പോൾ, അത് പ്രണവ് ആയാലും ശരി, ആസിഫ് ആയാലും ശരി, ഓരോരുത്തരും ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ജീവൻ ഇവർ എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ടോബി ആയാലും മിനൽ മുരളിയുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം. ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫിയുടെ പൃഥ്വിരാജ് അതിൽ അതിൽ കാണുന്നില്ല, ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണുന്നില്ല. അത്രയും എല്ലാത്തിനും ഐ തിങ്ക് ആ ക്രിയേറ്റീവ് എന്താ പറയുക ഡിസൈനർ ഒരു ഫുൾ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഫുൾ ആ എസെൻസ് അവരത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ആൻസർ കാണും. ഈ എന്നാ താങ്കേശോട് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ചാക്കോസിൻ്റെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, കോസ്റ്റ്യൂമിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാം. നമുക്ക് അവിടെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഈ സുരേഷിനും സുമലതയും. അവരുടെ ചെയറിൽ, അവരുടെ സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ, എല്ലാത്തിലും അവർ പുതിയ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. സുരേഷിനെയും സുമലതയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്നാൽ താങ്കേഴ്സോർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ രതീഷേൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ, ഞാൻ കുറേ സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടർ എന്ന് തോന്നിയത് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളാണ്. നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പ്രീ ഡെക്ക് നമുക്ക് തരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഏതാണ് വേണ്ടത്, കളർ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പ്രീ ഡെക്ക് നമുക്ക് തരും. ചില സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ കളേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കണം. രതീഷേൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കനകം കാമിനി കലഹമാണ്. ദെൻ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു ഡെക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഡെക്കിനകത്തുള്ള
പാറ്റേൺസ്, പ്രിന്റ് എങ്ങനെ വരണം, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഹോട്ടലിലെ യൂണിഫോം ഇങ്ങനത്തെ കളർ പാലറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ഡെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ എന്നാൽ താങ്കേസ് കൊടുക്കലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ കളർ പാലറ്റ്, ഡെക്ക്, പിന്നെ ഈ സുരേഷിനും സുമലതയുടെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ലൊക്കേഷനുകളുണ്ട്, ഇതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സസ് ഇട്ട്. ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം നമ്മൾ ബംഗാളി പണിക്കാരനായിരിക്കും പടത്തിൽ. കാരണം നമ്മൾ ഓടണം, ഡല്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡല്ലിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഇതാണ്. ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫാഷൻ, പാരീസിൽ പോയി പഠിക്കണം, മെറ്റ് ഗാല ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രീമായിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് യാദൃശികമായിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ ഞാൻ വന്ന് ഒരു 5 പടം വരെ ഞാൻ ചീത്തവിളി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്. ദെൻ എൻ്റെ പടത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കെട്ടിയോളാണ്ട മാലാക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക്കലി എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടറിനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നൊരു സിനിമയാണത്. ദെൻ അതിനകത്ത് ആസിക്കയുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയാലും എല്ലാം പഴയ ആളുകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസാണ്. ഞാൻ ആസിക്കയുടെ റബ്ബർ വെട്ടേണ്ട ഒരു സീക്വൻസിനകത്ത് ഒരു പാൻറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ പാൻറ്റിനകത്ത് കുറേ കറ, റബ്ബറിൻ്റെ കറ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 പാൻറ്റ്സ് എടുത്ത് മേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ദെൻ അതിനകത്ത് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാ വീടുകളിലും പോവും, റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ചേട്ടന്മാരെ കാണും. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആസിക്കയുടെ അളവിലുള്ള റബ്ബർ വെട്ടുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ്റെ അത് കളയാനിട്ട കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ എടുത്തു വന്ന് അത് കഴുകി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈനിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ദെൻ ഞാൻ ആസിക്കയുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത്, ആസിക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച കോസ്റ്റ്യൂംസാണ്. ഇതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. ആഫ്റ്റർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷനുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പടത്തിൽ പുതിയ കോസ്റ്റ്യൂം മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ആസിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽസിൻ്റെയും. അതിന് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ MSc ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞാണ്. എനിക്ക് ക്ലോത്തിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നറിയാം, ക്ലോത്തിൽ എങ്ങനെ ജെംസിനെ കില്ല് ചെയ്യണമെന്നറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ക്ലോത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പുറം ചട്ടയാണ്. ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുറം ചട്ടയാണ്. അത് എത്ര രൂപയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്നൊന്നുമില്ല. ദെൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റെപ്ലിക്ക ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് കുറവിന്. അതേപോലെ നമ്മൾ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യും. പിന്നെ സുരേഷിനും സുമലതയിലും എനിക്ക് രാജേഷേട്ടനെയും ഇവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസി ആയിട്ട് അവരെ കാണിക്കണം അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി. എനിക്ക് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ ഫാദറിന് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഈ പടത്തിലും അവർ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. സ്റ്റെഫി ഇതേപോലെ സ്റ്റെഫി മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് മ്യൂസിക്കലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ റെഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആപ്പായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും വിദേശ സിനിമയായിരിക്കാം, ഈ രീതിയിൽ. അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ലിങ്ക്, ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായ യുണീക്കായ കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു പീരിയഡ് ഡ്രാമ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റെഫിയുടേതായ റിസർച്ച് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റെഫിയുടേതായ മറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഡ്രാമയുടെ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുന്നതല്ല. ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം മേക്കറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആസ് എ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ളതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഏത് തരം ഇൻപുട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്? കാരണം ഇതിൽ ആദ്യം ഫിലിം മേക്കറാണ് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രസ്റ്റ് വേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഉറപ്പായ ഒരു വിഷ്വലൈസർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ റോളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. അവരുടെ ആംഗിൾസിലും ഫ്രെയിമിനൊക്കെ വലിയ റോളുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും പ്രൈമറിലി ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ, ഫിലിം മേക്കർക്ക് വലിയ റോളുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കാണുന്നത്? നമ്മളൊരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കും. എന്നിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഐഡിയ തന്നിട്ടായിരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നത്. ഇത് 2-3 രീതികളിലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സംവിധായകർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറയും, ഇതാണ് സിനിമ, എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കാം, ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡവും നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ ഞാൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയായി പോകും. അത് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും കൃത്യം. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അത് ക്യാമറാമാൻ പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും
എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർട്ട് ഡയറക്ടറും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹെയർ സ്റ്റൈലും മേക്കപ്പും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഒരു എഫേർട്ടും ഒരു ഐഡിയയുടെ ഒരു കൊളാബറേഷനും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല ആപ്പ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് പറയും, പല ബ്രാൻഡുകളുടെ പല കളക്ഷൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് റെഫറൻസ് വരും. പിന്നെ കളർ പാലറ്റിൻ്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ചില സിനിമകളിൽ ഒരു 5 കളർ പറയും, ഈ 10 ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-20 ഷർട്ട് വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു ക്യാരക്ടറിന് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളർ വീലിലെ കളറില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാകും. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും? ഗ്രേ തന്നെ എത്ര ഷെയ്ഡ് പോകും, ഇനി എനിക്ക് കളറില്ല വാങ്ങാൻ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പെട്ടുപോയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് തോന്നുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിട്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമുക്കൊരു ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തതുപോലെയും തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റെഫറൻസ് ഭയങ്കരമായി തരുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ എന്തോ എപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് പോവാറുമുണ്ട്. എന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നുവിട്ടാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലാതെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പണി വാളാറുണ്ട് പൊതുവെ. ഇതാണ്. മെൽവി, വേറൊരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ഫാഷൻ ഈവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 90s 80s ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉറപ്പായും ആ ഇയറിൻ്റെതായ റെഫറൻസ് പെയിൻറ്റിങ്സോ അന്നത്തെ സ്റ്റിൽസൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ പോലും അതൊരു ഈ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള രീതിയിലോ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ രീതിയിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുണീക്ക് ഡിസൈൻ കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് പോലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറയുമ്പം ആ സമയത്തെ ബ്രാൻഡ് റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും ആ കോസ്റ്റ്യൂം ആ കാലത്തെ അതേപടി റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ആസ് എ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൂടി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ? മിന്നൽ മുരളിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? അങ്ങനെ മിന്നൽ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ജെയ്സന്റെ കഥാപാത്രം ഓക്കെ എൻ്റെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ പുറത്ത് കോസ്റ്റ്യൂമോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടന്നാലും മച്ചാൻ ഇച്ചിരി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ്, ആ കുറുക്കമ്മൂല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഫാഷനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, ടൈലറാണ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദെൻ ജെയ്സൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫാഷനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ജെയ്സൺ ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അഡിഡാസ് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ അബിബാസാണ് മച്ചൻ വായിക്കുന്നത് അഡിഡാസ് എന്നായിരിക്കാം. ഈ 90s ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഞാൻ റെഫറൻസ് എടുത്ത കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ അമീർ ഖാൻ, സൽമാൻ ഖാൻ ഇവരിട്ടത് റെപ്ലിക്ക ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ജെയ്സൺ. പിന്നെ ജെയ്സൻ്റെതായ യൂണിക് ഡിസൈൻസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ സ്പേസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അബിബാസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു, ഹോമ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഞാനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പറയുന്ന ബ്രോഡ്വേയിൽ ജെട്ടി മേനക എന്നൊക്കെ ഈ അബിബാസൊക്കെ മേടിച്ച് അഡിഡാസ് എന്നിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാനായാലിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മറ്റേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് കൗതുകമാണ്, കുറേ പേര് കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ. ദെൻ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജെയ്സനെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ജെയ്സൻ്റെ ഇൻട്രോ സീനിൽ തന്നെ ജെയ്സൺ ഒരു കമ്മലിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ജെയ്സൻ്റെ പവർ പോലെ മിന്നലിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡോളറിൻ്റെ അത് കറക്കാൻ, അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊന്നും ആർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കുറുക്കമ്മൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ. അപ്പോൾ ജെയ്സൺ സോഴ്സിംഗ് ഒക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടി ജെയ്സനെ ഇച്ചികൂടിയും ഫാഷൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കയറ്റാം. അതേപോലെ ബ്രൂസ്ലി ബിജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനും എനിക്ക് രണ്ടുപേരിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് കുറുക്കുമൂല വിട്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെ പിടിക്കാമെന്ന് തോന്നിയത്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആ കാലഘട്ടത്തിനോട് നീതി പുലർത്തി ചെയ്തു. അതായിരുന്നു അതിനകത്ത് നല്ലൊരു രസകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ്. ദിവ്യ, ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഒരു 500-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു ചായക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരേപടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന, ഒരേ ഫാഷൻ സെൻസുള്ള, ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളല്ല ഉണ്ടാവുക. ഈ സെൻസിബിലിറ്റി തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമിലേക്കും വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു വിഷ്വൽ എസ്തെറ്റിക്സ് വേണം.
സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളൊരു കളർ പാലറ്റും കളർ ടോണിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ആളുകൾ പെരുകുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നൊരു സംഗതിയാണോ ആലോചനയിൽ, അല്ലോ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പീരിയഡ് ലുക്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 200, 150, 200, 250 അത്രയും ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻ 3 ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കാൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ മോഡിലേക്ക് വരും, ഇവരെല്ലാം പിടിച്ച് നിർത്തണം. ആൻഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഇതെങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ ചുരുക്കം അവസരം കിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇവർ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോയി. ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് 7:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഡയറക്ടർ ഇസ് വെരി അത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് 7:30 തന്നെ ഉണ്ടാവും. 7:30 ആൻഡ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുന്നത് 6:30 ആണ്. ഈ 6:30 വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ റെഡിയാക്കണം, അതും പീരിയഡ് ലുക്കിൽ. അപ്പം ആദ്യം നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആരാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നോക്കും, അവരെ ക്ലാഷ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു. ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഒരുക്കി, അതും മദ്രാസ് സ്ട്രീറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ കളറൊക്കെ നോക്കി കൊടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ADs അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര വലിയ, ഇവരെ എങ്ങനെ നിർത്താം എന്നുള്ളത് അവർ പറയും. ചേച്ചി കൊടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയും. വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എത്ര പേര് റെഡിയായി പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫുൾ ഔട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് 300 പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. മാക്സിമം ഒരു 10 പേരൊക്കെ ഇട്ടു. 10 പേരിൽ 2 പേര് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും, എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് പോപ്പ് ചെയ്ത് കളേഴ്സ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഫ്രെയിം വെക്കാൻ നേരത്ത് ഡയറക്ടറും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ADസും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവർ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്ടിൽ അത് വർക്കായി വരും. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് വെൽ. എല്ലാം കാണുമ്പം ഒന്നും തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് പാലറ്റ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷത്തിൽ ഗ്രീൻ, റെഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റേർഡ്, ഈ 3 കളേഴ്സ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദ്യം ഡയറക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്കാ, ലൈക്ക് ഓക്കെ ഈ കളേഴ്സ് ഇനി എല്ലായിടത്തും വേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് വന്നു കഴിയുമ്പം ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ എല്ലാ പടവും ഫോർ മീ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പടമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ്, ആ ഫുൾ എഫേർട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒപ്പം ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാണ്ട് സമയത്തിന് അവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. കൂടെയുള്ള ചേട്ടന്മാരും അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളപ്പോൾ കാണുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും പല സ്വഭാവമായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വലിയ മുറി കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും നമ്മളെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വയ്ക്കാനും എല്ലാത്തിനും. എവിടെയാണോ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ എല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ എല്ലാവരെയും വൃത്തിയായിട്ട് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് റെഡിയാക്കി വിടുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇതിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്ര തന്നെ. 100-200 മീറ്ററുള്ള തുണി എടുത്ത് ഞാൻ ഷർട്ട് തയ്ച്ച് അത് എങ്ങനെ മമ്മൂക്കേനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അത് പോളിസ്റ്റർ മിക്സ് ഉള്ള സാധനം പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഇടിയിക്കണം, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല പറയുമ്പോഴത്തേനും ചാർട്ട് പൊളിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിലുള്ള എല്ലാം പാളും. കാരണം നാളത്തെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും.